fais un petit tour et puis après c'est pas grave. كاين هذاك ديال كيكون في الجو مثلا وي سي هكا كريم خطاط جاي من فاس وعايش في فرنسا. كان اليوم كندير واحد المعرض في لا فونداسيون ميزون دو ماروك. سميتو هو كيدور على الخط العربي وسميتو رقص الحروف. يعني كنقدم فيه مجموعة ديال الأعمال ديالي اللي كنستوحاها من الأمثال الشعبية من الكلمات. كيكون فيه بعض المرات حتى شي كيتسمى دي بارول يونيفرسال بارطاجي، و كنخلي يعني المتلقي يشوف ويقرا بالنظره ديالو. وهذا المعرض كيبدا من اليوم من 6 حتى لو 18 في هذا الشهر. دونك كيف كتشوفوا هذه اللوحه هذا مصوبه كيتسمى لو ستيل باش مصوبه ولا الاسلوب باش مصوبه كيتسمى الديواني. هو واحد الاسلوب قديم وتطور بطبيعه الحال، ما بقاش بالطريقه التقليديه. انا دخلت عليه بعد التعديلات، دخلت عليه الوان. كتشوفوا هنا كاين اللون الاسود والوان اللون الاحمر والوان اخرى. والهدف منه هو خصني نلقى واحد توازن ما بين لا فورم وما بين الشكل وما بين المضمون، ومصوب يا اما بالقلم او لا بقطعه من الخشب باش كتعطيه هذا العرض ديال اللوحه. اذا هذا نوع اخر مصوبش على السيبور، هو لا طوال ماشي الورق. وكاين فيه دونك باش كنبقاو في هذاك العنوان اللي عطيته للمعرض ديالي، كنبقاو في رقص الحروف ديالنا، كنشوفوا استدارات، كنشوفوا الكلمه والحروف غاديه في جميع الاتجاهات كانها تتراقص. كتشوفوا الجزء ديال السيبور كاين الاطوال وكاين البابي. انا شخصيا كنفضل نعمل البابي لو غوندي ديالو كيكون بيسر. هنا ما كيكونش عندك ديواني شي واحد جاي من كاين شويه ديال لاتموسفير. Bonjour, salam alaikum. Moi c'est Aliou, je suis venu pour découvrir ces beaux tableaux. Comme vous l'avez aussi bien vu, c'est trop magnifique et c'est l'œuvre d'art en quelque sorte. Ça nous vient du Maroc, c'est un Marocain qui l'a fait et on a bien aimé, c'est trop beau. Je profite également pour faire coucou à tous les Marocains qui me regardent à travers cette vidéo. Je vous aime. نقول لك نسمع النتيجه حتى الاخر، وحنا واللاعبين ما عطيناش اهميه. حنا كانت تسنانا المصير بيدينا، حنا كنا نحققوا النتيجه يعني ديال انتصارنا، والنتيجه ديال الانتصار في الميدان ديالنا نحققوا يعني نتيجه يربحوا يتعادلوا. لو كانت الهزيمه كانت تكون لنا احسن، لان غنكون عندنا بعض الحظوظ في الماتش يعني المقابله الاخيره. لكن كانت الحظوظ عندنا حنا، كان عندنا حنا يعني اللي كانوا بيدينا حنا. اليوم ما استطعناش اننا نسجلوا اهداف باش ناخذوا 3 نقاط اللي كتبقى هذه كره القدم. حنا غادي نواصلوا العمل ديالنا مع اللاعبين، نحاولوا اننا مجاهدين باش نردوا فريق الرجاء البيضاوي في السكه صحيحه ان شاء الله. نزيدوا نحفزوا اللاعبين باش نواصلوا المشوار ديالنا لا في البطوله لا في كاس العرش،
لما لا نكملوا هذا الدور هذا اون بوتي بون فيكتوار في الميدان تنعطيو الكلمة هنا. تفضل سيدي. هاد السيد اللي شفت في الأول. انا دايما بلون جو ما غاديش نرجع للواقع، ما غاديش يعني خاصني نتيجة إيجابية. باش تكون نتيجة إيجابية حنا كنطلبوا دائما من اللاعبين اللي كاينين في الأطراف الأظهرة هادو هما المميزات ديالهم كنطلع، لكن اللي رغم علينا هادشي هو الفرق يعني المنافس كنا كنعطيو بزاف ديال المساحات كان تيلقى كيفاش يخرج وكان تيكري لنا واحد ليسباس في الظهر ديال النفاتي وديال الزرمون. دونك هادوك اللاعبين اللي كانوا كيدخلوا وسط الميدان كيشكلوا واحد يعني كيتكتلوا كيرغموا على بين العمري ولا بوكسوت انهم يبقاو داخل. هذا هو اللي شكل لنا خطوره وكانت موفي بلاسمون ديال لي جوور. ملي صححنا في الشوط الثاني الشوط الثاني راه كان الشكل مغاير لان ما يمكنش في الكور ديال البروميير ميطون كتحمل وقفات كره كتحاول انك تصلح، لكن الحمد لله ما يعني كانت اخطاء والاخطاء اللي هي غير بسيطه حاولنا اننا ريكتيفينا فيها ما توفقناش في الاخر باش نسجلوا الاهداف اللي تكون دير لنا المبتغى ديالنا. سمعتيني ولا جيك؟ دخلنا الشوط الاول مع كل احتراماتي دخلنا الشوط الاول كانوا بعض الاخطاء ما دخلناش على داك لو بلونجور، دخلنا باش اساس نمشيو نهاجموا لقينا فريق منافس يعني امام ديالنا حتى هو فريق اللي هو ما سالش قلنا كانت بعض الاخطاء يعني بعض الاخطاء ماشي حتى في التقنيه حتى في لو بلاسمون ديال اللاعبين. فحاولنا هنا في الشوط الثاني عطيناهم التعليمات وملي درنا التغيير راه تحكمنا في الشوط الثاني كنظن فرصه وحده اللي جات فريق الجيش الملكي حتى دازت 25 دقيقه وحده وحنا سجلنا بوتيتر الهدف اللي ترفض لينا كان ربما يكون غادي ينصفنا لو كان سجل هدف لان ما يمكنش حارس مرمى يعني بالطول ديالو هذا واحد غيكون صغير وغادي يديرونجي غيدير لي فور. انا كنظن من جهتي انا هو هدف مشروع لو تحسب تكون كلام اخر مي هذا هو حال كره القدم. نتمنى والله نعم الله في باقي يعني المباريات لا على صعيد البطوله لا على صعيد كاس العالم ان شاء الله. سي حافظ عبد الصادق شكرا. كنذكركم ان الندوه كتبقى لايف غنكملوا الندوه قبل ما نبقاو في الاماكن المختلفه. شكرا. Tout faire pour jouer la première place là-bas dans une semaine et tout. Même si ça ne sera pas forcément facile, mais je pense qu'on est. Pour le match, on était à la hauteur contre eux, il n'y a pas de raison. Je le répète, c'est aussi dans un souci de construction et de progression. Ces matchs-là, contre les grands d'Afrique, ça fait progresser l'équipe. Et puis, c'est vraiment un objectif important pour le club, pour aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu historique, c'est un peu symbolique, puisque ça fait longtemps qu'on n'est pas passé à ce niveau-là, mais non, au contraire, on ne va pas du tout s'arrêter en chemin. Notre idée, c'est de vraiment aller jouer le coup là-bas à fond. Et puis effectivement, la Botola est très importante pour nous et tout. On verra au mieux, on a un effectif qui est là pour gérer tout ça. On a l'effectif pour faire face à tout ça. C'est vrai qu'on a besoin de bien voyager, c'est important, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Ça, je pense que les gens ont compris. D'avoir des bons moyens de récupération, que tout le monde soit prêt à rentrer dans l'équipe. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, au niveau de l'effectif. Il faut que tout le monde soit. Quand on va rentrer, on aura énormément de matchs, de retard, on sait. On joue que 3 jours encore, mais on peut gérer tout ça avec des moyens et surtout un très bon état d'esprit de groupe. On pourra gérer tout ça. Nous poursuivons ce point de presse d'après-match. Match qui a opposé l'AS FAR au Raja Casablanca. Félicitations, coach Hubert Vélut pour la qualification. Dites-nous comment vous avez vécu les différents moments de ce match. Bonne première mi-temps, je pense, très maîtrisée. Bon, c'est vrai que le Raja a fait une bonne entame de match. Et puis, nous n'avons pas été trop perturbés par la blessure de la team qui est sortie sur blessure musculaire. C'est pas toujours facile à gérer. On a bien géré à 10 déjà, le remplacement, et après, c'est vrai que Hassan a fait une bonne rentrée tout de suite, ça c'était important. Et après, maîtriser le match, l'ouverture du score méritée par rapport aux occasions de but au premier mi-temps.
Donc c'est vrai qu'on arrive à 0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, bien maîtrisé aussi. Après, c'est difficile pour moi de dire ce qui s'est passé sur l'action du penalty. J'ai pas bien compris. On va toujours revoir les images, mais c'est vrai qu'à 1-0, un partout, ça devient un peu plus stressant, mais on a maîtrisé quand même. Et dommage qu'on rate la balle de break par Ahmed en fin de match, grosse occasion de but, 1 contre 1 avec le gardien, dommage. Après, c'est vrai que ces ballons-là, il faut savoir en profiter, parce qu'après tout est possible en fin de match. Mais on a bien géré, on ne s'est pas affolé. Voilà, et je tiens vraiment de tout mon cœur à dédier cette qualification à tout le peuple des Phares, que ce soit le public, les supporters, les dirigeants qui attendent ça depuis très longtemps. Donc bien sûr, tout le club, tout le staff technique qui a fait un travail énorme également. Et les joueurs, je pense que c'était un groupe très difficile, ça a été confirmé par les matchs. Les joueurs n'ont jamais lâché dans la tête, hein. C'est pour ça qu'on a réussi à se qualifier. Voilà ce que je vais dire ce soir. Merci coach. Je donne la parole aux confrères et consoeurs journalistes de poser des questions. On commence par la première question. Merci. Ahmed Bouhissani, Qanat Al-Qattar. Mais on ne va pas se contenter de ça. C'est vrai qu'il faut encore du travail, il y a encore des choses à améliorer. Pour arriver au top africain, au plus haut africain, ce qu'on vise, c'est l'excellence, c'est-à-dire on vise le top. Et on a un peu de temps devant nous maintenant, puisqu'on a la chance de cette qualification. Bon, c'est vrai qu'il y aura un match en jeu encore dans une semaine. Tout ça, c'est des matchs qui nous font progresser. On a un peu de temps pour bien se préparer pour la suite. On ne se donne pas de limite. Je pense qu'on a une marge de progression encore dans cette compétition. Dans cette compétition, les Phares arrivent de très loin, parce que ça fait très longtemps qu'on n'était pas qualifiés. C'est vrai qu'il y a une équipe là, depuis des années, une certaine génération qui est là. C'est le début de peut-être de grandes choses. Maintenant, on est qu'au début. Je le répète, il y a une large progression dans cette équipe. Donc, on ne va pas s'enflammer bien sûr ce soir. Très heureux, mais pour s'enflammer, il faut continuer à travailler et on sait les progrès qu'on doit faire pour je dirais le Graal que vous avez défini. Voilà, merci. Merci coach, je vous attends bonne chance pour la... Voilà. Ouais.
Bonjour, aujourd'hui c'est l'ouverture de notre agence Cozy Travel à Argenteuil, en l'Île-de-France. Notre spécialité c'est dans la billetterie, les voyages organisés, les voyages à la Mecque et tous les voyages internationaux. Et tout ce qui concerne le tourisme. Vous êtes les bienvenus. Notamment le consul du Maroc, et je voudrais lui passer un message de la communauté marocaine yvelinoise. Ils attendent avec impatience le futur consulat. Plus vite il ouvre et plus vite la satisfaction de la communauté marocaine sera forte. Monsieur le préfet, cher Frédéric, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, cher Eric, je voudrais excuser les parlementaires ce soir, puisqu'ils sont 5 à s'être excusés dans l'après-midi, vu le contexte et la motion de censure qui est débattue ce soir. Donc je voudrais les excuser, dont notamment Carl Olive, Aurélien Rousseau, Benjamin Lucas et Madame Dion. Monsieur le président du département, cher Pierre, et à travers toi saluer l'ensemble des élus du département, Madame, Messieurs les conseillers régionaux, Madame, Messieurs les maires, et vous êtes ce soir 52, je voulais vous remercier. Votre présence est un témoignage fort de la relation et de l'amour entre le Maroc et la France. Je voudrais également saluer tous les franco-marocains présents ce soir, dont le Don King des créateurs des créateurs de contenu, Saïd Idam Oubla, qui est là ce soir, ainsi que Khalil El Hadri et Bilal Kitou, qui vont tenter dans les semaines à venir des ceintures mondiales. Saluer et remercier également Fatima, qui sans elle, ainsi que Rachid, Ali, Ibrahim et Amel, on n'aurait pas pu organiser ce dîner ce soir. Chers amis de la France, chers amis du Maroc, depuis plus de 10 ans, le dîner de l'amitié franco-marocaine réunit pour une soirée d'échange et de partage ceux qui continuent à tisser des liens forts de fraternité et de respect entre les deux rives de la Méditerranée. Cette année clôture le traditionnel mois des vœux de janvier, ces nombreux discours, tous prononcés par des hommes et des femmes plus brillants les uns que les autres. Prononcer un discours après toutes ces personnes n'est donc pas un exercice des plus aisés, et pardonnez-moi d'avance. Je me suis donc dit ce soir que j'allais répondre à une question qu'on me pose souvent. D'ailleurs, on me la pose des deux côtés de la Méditerranée. Nabib, es-tu français ou marocain? Alors,
J'ai bien conscience que cette question n'est pas posée à tout le monde de la même manière. Quand un ex-premier ministre va candidater dans un autre pays, il revient en France et il redevient ministre. Vous avez bien compris, cette question, elle est posée souvent et principalement aux franco-africains. Alors permettez-moi d'y répondre encore. Je suis éternellement marocain. De naissance, de cœur, de parents, de racines, et pour d'innombrables raisons. D'abord parce que le Maroc a souvent été du bon côté de l'histoire, ce qui l'honore. Celui de la liberté, du respect, de la dignité humaine. Lorsqu'il a fallu par exemple soutenir l'Algérie dans son indépendance, le Maroc a été l'un des premiers à lui apporter un soutien crucial, souvent méconnu mais essentiel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le régime de Vichy et les nazis ont exigé la remise des Juifs du Maroc, Sa Majesté Mohamed V, paix à son âme, s'y est fermement opposé. On lui prête ces mots qui sont au cœur de la société marocaine. Il n'y a point de citoyens juifs, il n'y a point de citoyens musulmans, il n'y a que des citoyens marocains. Et si vous voulez prendre des citoyens marocains, commencez par moi. Aucun juif marocain ne fut déporté sous son règne et cette position courageuse reste gravée dans notre mémoire collective. Mais au-delà des événements historiques, le Maroc c'est aussi un peuple d'une immense générosité, d'une grande solidarité. En septembre 2023, ce peuple l'a montré au monde. Dès le lendemain, quelques heures après le séisme d'Alaouz, les Marocains et Marocaines de toutes les régions ont spontanément pris la route avec des couvertures, de l'eau, des vivres. C'est aussi et surtout ça le Maroc, la solidarité instinctive et une fraternité forte entre humains. Enfin, mon amour pour le Maroc repose aussi sur sa tolérance religieuse et son respect des croyances. Au Maroc, quelle que soit ta foi, tu peux la vivre librement et sans crainte. Que vous soyez chrétien, juif, athée ou musulman, personne ne vous attaquera jamais pour ce en quoi vous croyez. Et on ne peut pas en dire autant d'un certain nombre de démocraties occidentales devenues où l'islamophobie se développe considérablement. Elle est même propagée par une multitude de médias nationaux. Tel un venin dans le corps des démocraties européennes et au-delà, cette haine galopante ne mènera à rien de bon, et l'histoire nous l'a à plusieurs reprises montré. Mais je suis, et je l'affirme avec force et volonté, je suis également éternellement français. Français par adoption, français par éducation, français par culture, mais aussi par amitié et par admiration pour ce formidable pays indissociable de mon histoire. Je suis fier d'être français. Quand j'entends des discours de Chirac, de Villepin, je suis fier d'être français quand je me retourne vers l'histoire gaulliste de ce pays et de son peuple si proche de ses principes républicains. Je suis fier d'être français parce que la France m'a permis de construire des amitiés fortes, parfois incroyables, souvent improbables, mais toujours belles et sincères. Ces amitiés, je les ai construites avec notamment des personnes présentes ici français. Ce fut le cas en fin d'année dernière dans les sols fertiles de et la bienvenue. Des dizaines d'historiens, de spécialistes se sont penchés au nom d'Hassan II. Il ne s'agissait pas seulement d'un... Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la Marche verte. Un acte et le Sahara n'est pas un simple détail géographique ou politique. En français, mes amis, toute ma fierté d'être une force, que ma foi est une source d'ouverture, d'amour et d'espoir. Elle ne m'éloigne de personne, bien au contraire, elle me rapproche de tous. En tant que Français, nous la connaissons aujourd'hui dans les mines, dans les travaux publics, dans les usines de Maroc. Merci à toi de faire de cet événement. Que dire après beaucoup de belles personnes, d'itinéraires formidables, beaucoup d'idées, beaucoup de brassages, et puis cette France plurielle qui est là aujourd'hui dans cette salle. Et encore une fois, je suis là et je me présente à vous avec cette l'humilité de ceux qui sont nés et qui ont grandi dans ce pays. Je le disais tout à l'heure, je suis née à Bourg-la-Reine, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine.
Et je suis très sensible à une partie du discours qui a été développé par Habib tout à l'heure. Celui qui voudrait que vous n'ayez pas à choisir et personne ne devrait avoir à vous forcer de choisir entre une partie de votre identité et une autre partie de votre identité. Vous pouvez être les deux, vous pouvez être les trois, vous pouvez être ce que vous voulez, pour peu que vous apportiez à la France cette richesse qui la caractérise, qui est encore une fois cette pluralité, cette diversité qui a toujours prévalu dans l'histoire de la France pour ceux qui connaissent son parcours et son itinéraire. Donc, fierté. Nous sommes deux pays qui nous connaissons très bien. Nous avons pu nous fâcher, comme dans un couple, mais nous avons décidé de rester ensemble et de le rester plus fort qu'avant. Cette relation qui a gagné en intensité cette dernière année, particulièrement depuis le mois de juillet, depuis que le président Emmanuel Macron a en effet adressé à Sa Majesté Mohamed VI une lettre dans laquelle il exprime le soutien de la France à l'intégrité territoriale du Maroc. C'est là un devoir de justice et un devoir de vérité qui était attendu de la part de la France, l'une des parties prenantes de la colonisation de ce territoire avec l'Espagne. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance, et les Marocains l'accueillent et l'ont accueilli avec tout le prix et toute l'importance qu'elle revêt pour nous, parce que nous sommes deux pays qui avons cette proximité incroyable présente dans cette salle, deux sociétés civiles qui se connaissent, qui se fréquentent, qui se voient au quotidien, et c'est ce qui fait la force, encore une fois, de cette amitié entre la France et le Maroc. J'ai dit que je ne m'attarderai pas, j'ai l'impression que je suis partie un petit peu dans... J'ai pris un peu la voix de mon ami Habib. Je m'en arrêterai là en disant et en exprimant, moi également, tous mes voeux de bonheur, de santé, à l'occasion de cette nouvelle année. Je crois qu'on peut encore le faire, 2025, qu'elle soit porteuse pour vous tous, à l'intérieur de vos familles, pour nos peuples respectifs, d'un peu plus de paix, parce que nous vivons des temps très troublés, que je me garderai bien de commenter comme l'a fait Habib, mais des temps très troublés où on cherche à semer la discorde, on souffle sur les braises, on attise la haine, et là-dessus il n'y a pas 50 manières de répondre. La seule, la plus forte, la plus intense et la plus impérieuse, c'est l'amitié. Alors vive l'amitié entre la France et le Maroc, vive nos deux pays. Merci Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris. Incarne aussi ces valeurs-là. Monsieur Pierre Dedier, président du département des Yvelines, vient nous rejoindre et nous dire quelques mots. Bien, monsieur le préfet, et mesdames et messieurs les représentants de l'État, madame l'ambassadeur, parce que la première fois que je vous ai rencontré, chère Samira, je vous ai aimé être appelé madame l'ambassadeur. Ça va venir. En vous saluant, madame l'ambassadeur, je salue naturellement l'ensemble des autorités marocaines présentes, avec une petite faiblesse pour le consul général de Mantes. Les Mantais sont tellement heureux d'avoir enfin leur consulat. Et puis je salue l'ensemble des élus, les élus nationaux, représentés surtout par le sémillant Éric Dumoulin, sénateur de son État, et puis les conseillers départementaux et régionaux qui sont venus en grand nombre, et puis les maires qui sont venus de partout, les adjoints aux maires,
les personnalités aussi de la vie économique de notre département. Alors, en vous écoutant, ma chère Samira, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, après une fâcherie, qui a été trop longue à mon goût, nos deux pays se sont à nouveau embrassés et le président de la République a adressé la lettre engageant la France dans la reconnaissance de l'intégrité territoriale marocaine. J'ai compris à ce moment-là pourquoi Sa Majesté Mohamed VI vous avait nommé ambassadeur. Parce que comme par hasard, la fâcherie avait commencé avant vous, et vous, non seulement vous avez fait la réconciliation, mais comme ça ne suffisait pas, vous avez quand même réussi à obtenir que cette lettre arrive. Alors oui, je vois votre modestie, vous dites non, non, c'est pas moi, c'est Sa Majesté, c'est les deux chefs. Non, il n'y a pas de grand chef s'il n'y a pas des personnes qui, derrière eux, avec leur talent, avec leur énergie, avec leur amour de leur pays, trouvent les solutions. Et je veux le dire ici, devant l'ensemble des autorités françaises qui sont là, mais aussi devant l'ensemble des Marocains, combien vous êtes de ce point de vue admirable, et je leur demande de vous applaudir. Alors, une fois que j'ai dit ça, Samira, je me suis dit, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a autant de talent? Pourquoi elle a autant d'énergie? Et j'ai compris. Et j'ai compris en particulier en vous écoutant ce soir. Parce que vous êtes franco-marocaine. Vous êtes la première femme nommée ambassadeur en France, mais vous êtes surtout le premier ambassadeur du Royaume du Maroc qui soit franco-marocain. Et en disant ça, je ne plaisante pas. Je n'enfonce pas une porte ouverte. Je m'adresse à tous les franco-marocains qui sont là et qui ont entendu le discours de la Bible, qui se sentent français, marocains et musulmans. Vous avez un rôle historique à jouer. Alors, pardonnez-moi de vous dire, il ne s'agit pas simplement d'agiter les drapeaux quand le Maroc a gagné à la CAN et d'agiter les drapeaux quand la France est championne du monde. Non, il s'agit de bien plus grave que cela. Il s'agit de faire que dans un monde où on est en train de s'enfermer dans des identités malheureuses parce qu'on veut que ces identités soient uniques, il faut accepter que des identités puissent cohabiter, des identités différentes. Et c'est ça le grand combat de notre époque. Parce que l'intolérance, c'est quand on prononce un discours sur l'identité nationale, comme s'il n'y en avait qu'une. Il y a des identités dans une nation. La richesse d'une nation repose sur sa diversité. Et donc je le dis ici ce soir avec beaucoup de force. Vous aimez être appelée Madame l'ambassadeur. Ça va venir. En vous saluant Madame l'ambassadeur, je salue naturellement l'ensemble des autorités marocaines présentes, avec une petite faiblesse pour le consul général de Mantes. Les Mantais sont tellement heureux d'avoir enfin leur consulat. Et puis je salue l'ensemble des élus, les élus nationaux, représentés surtout par le sémillant Éric Dumoulin, sénateur de son État, et puis les conseillers départementaux et régionaux qui sont venus en grand nombre, et puis les maires qui sont venus de partout, les adjoints aux maires, les personnalités aussi de la vie économique de notre département. Alors, en vous écoutant, ma chère Samira, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, après une fâcherie, qui a été trop longue à mon goût, nos deux pays se sont à nouveau embrassés et le président de la République a adressé la lettre engageant la France dans la reconnaissance de l'intégrité territoriale marocaine. J'ai compris à ce moment-là pourquoi Sa Majesté Mohamed VI vous avait nommé ambassadeur. Parce que comme par hasard, la fâcherie avait commencé avant vous, et vous, non seulement vous avez fait la réconciliation, mais comme ça ne suffisait pas, vous avez quand même réussi à obtenir que cette lettre arrive. Alors oui, je vois votre modestie, vous dites non, non, c'est pas moi, c'est Sa Majesté, c'est les deux chefs. Non, il n'y a pas de grand chef s'il n'y a pas des personnes qui, derrière eux, avec leur talent, avec leur énergie, avec leur amour de leur pays, trouvent les solutions. Et je veux le dire ici, devant l'ensemble des autorités françaises qui sont là, mais aussi devant l'ensemble des Marocains, combien
vous êtes de ce point de vue admirable et je leur demande de vous applaudir. Alors, une fois que j'ai dit ça, Samira, je me suis dit, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a autant de talent? Pourquoi elle a autant d'énergie? Et j'ai compris. Et j'ai compris en particulier en vous écoutant ce soir. Parce que vous êtes franco-marocaine. Vous êtes la première femme nommée ambassadeur en France, mais vous êtes surtout le premier ambassadeur du Royaume du Maroc qui soit franco-marocain. Et en disant ça, je ne plaisante pas. Je n'enfonce pas une porte ouverte. Je m'adresse à tous les franco-marocains qui sont là et qui ont entendu le discours de la Bible, qui se sentent français, marocains et musulmans. Vous avez un rôle historique à jouer. Alors, pardonnez-moi de vous dire, il ne s'agit pas simplement d'agiter les drapeaux quand le Maroc a gagné à la CAN et d'agiter les drapeaux quand la France est championne du monde. Non, il s'agit de bien plus grave que cela. Il s'agit de faire que dans un monde où on est en train de s'enfermer dans des identités malheureuses parce qu'on veut que ces identités soient uniques, il faut accepter que des identités puissent cohabiter, des identités différentes. Et c'est ça le grand combat de notre époque. Parce que l'intolérance, c'est quand on prononce un discours sur l'identité nationale, comme s'il n'y en avait qu'une. Il y a des identités dans une nation. La richesse d'une nation repose sur sa diversité. Et donc je le dis ici ce soir avec beaucoup de force, il faut que vous preniez toute votre place. Prendre toute sa place, c'est d'abord être exemplaire. C'est exemplaire par vos engagements, mais c'est aussi être exemplaire par vos discours, par votre capacité à expliquer comme l'a fait brillamment la Bible, peut-être un peu trop longuement, et c'est l'exemple de son succès diplomatique exceptionnel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes chers amis. Oui, vive l'amitié franco-marocaine. Oui, vive l'intégrité du Maroc. Oui, vive... Merci, monsieur le Président. Je vais donner l'occasion de faire une transition. Comme vous le dites, nous sommes les enfants de la République. Ce soir, et puis voilà, l'ensemble des membres de la grande famille marocaine, franco-marocaine et française qui seront présents ce soir parmi nous. Quand je suis arrivé, on m'a dit, c'est la première fois que je viens, je suis en poste depuis moins d'1 an, quand je suis arrivé, on m'a dit il n'y a jamais eu autant de monde au dîner d'amitié franco-marocaine. Un préfet, on est toujours un peu en train de se regarder, donc je me suis dit, bah, tiens, je viens, ils sont tous venus. Donc pour moi, ils sont venus ce soir. Et en fait, j'ai bien compris, c'est la première fois que l'ambassadeur vient aussi à ce dîner, et tout le monde est venu pour vous, comme Pierre Bédier l'a très bien décrit. Donc c'est vous vraiment qu'on voulait remercier ce soir pour notre... Il y a des moments dans une vie de famille, vous avez des événements familiaux où tout le monde se retrouve, et parfois il y a une petite pointe d'obligation. On se retrouve, on est content de se voir, mais on se fait un peu la tête. C'est ce qu'on a connu ces dernières années, on a rencontre entre la France et le Maroc. On se retrouvait, c'était sympa, mais ça n'avait pas le même goût qu'avant, parce qu'on avait un petit contentieux, des petites tensions qui pourrissaient un petit peu la relation, et beaucoup d'incompréhension, et le plaisir de se retrouver était parfois un petit peu entaché de cette histoire. Ce soir, c'est vraiment des retrouvailles, et je crois que c'est important de le souligner. Chacun ce soir est content de se retrouver, et je pense que d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, depuis le déplacement du président de la République cet été au Maroc, il y a un poids qui est tombé. Et ce poids, on est tous contents de le voir tomber, on est tous contents de le voir chuter, et on est tous très contents ce soir, sans arrière-pensée, avec plaisir de se retrouver pour vraiment fêter cette nouvelle amitié. Cette amitié, elle est très ancienne en fait, et je regardais en préparant notre dîner, il y a eu un traité de franco-marocain d'amitié en 1682. Signé par l'ambassadeur Tamine et par Louis XIV, traité qui a été signé à Saint-Germain-en-Laye, voilà, qui est un des premiers traités d'amitié. Donc vous voyez que cette amitié, elle est très ancienne, et que malgré le temps, les choses ont continué à cheminer, et nos deux pays ont continué à avancer ensemble. J'ai toujours du mal à faire la distinction entre un Marocain et un Franco-Marocain. On a une très grande communauté franco-marocaine dans les Yvelines. Et c'est vrai qu'en fait, les histoires
de nos deux pays sont mêlés, les histoires des familles sont mêlées, les sangs sont mêlés. Et chacun a un lien avec le Maroc. Madame l'ambassadeur, vous l'avez rappelé. Et je pense que chacun, dans son histoire familiale, a une histoire particulière avec le Maroc. Moi, j'ai une mère qui a grandi à Casablanca pendant 15 ans. J'ai un fils qui rentre là de 4 mois de formation militaire au Maroc. Et donc nos peuples sont vraiment liés en permanence et c'est très compliqué de savoir qui est quoi. C'est pas une relation de grand frère à petit frère, c'est une relation de cousin à cousin, d'égal, dans le respect les uns des autres. Et c'est vraiment une relation familiale marocaine dans ce département. On a aussi en France de Sa Majesté le roi du Maroc. Elle est annoncée. Je crois savoir aussi. Et c'est vrai que dans les Yvelines, entre le traité de Saint-Germain-en-Laye, on en parlait avec Pierre Bédier, l'ambassadeur, qui a aussi accueilli le grand-père de Sa Majesté, quand il était encore en exil. On a un beau palais aussi à Versailles, et on serait tellement honoré de pouvoir un jour accueillir le roi du Maroc dans les Yvelines, ici. Ce serait un bel hommage. Donc je fais ce vœu en ce début d'année, on est en février, c'est presque trop tard, mais on peut quand même le faire. Ce serait vraiment la belle reconnaissance de cette amitié entre nos deux pays. Je ne serai pas plus long, vive le Maroc, vive l'amitié franco-marocaine et vive la France. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier tous chaleureusement d'être de votre deux pays. Je vous souhaite une excellente soirée. notamment le consul du Maroc, et je voudrais lui passer un message de la communauté marocaine yvelinoise. Ils attendent avec impatience le futur consulat. Plus vite il ouvre, et plus vite la satisfaction de la communauté marocaine sera forte. Monsieur le préfet, cher Frédéric, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, cher Eric, je voudrais excuser les parlementaires ce soir, puisqu'ils sont 5 à s'être excusés dans l'après-midi, vu le contexte et la motion de censure qui est débattue ce soir. Donc je voudrais les excuser, dont notamment Carl Olive, Aurélien Rousseau, Benjamin Lucas et Madame Dion. Monsieur le président du département, cher Pierre, et à travers toi saluer l'ensemble des élus du département, Madame, Messieurs les conseillers régionaux, Madame, Messieurs les maires, et vous êtes ce soir 52, je voulais vous remercier. Votre présence est un témoignage fort de la relation et de l'amour entre le Maroc et la France. Je voudrais également saluer tous les franco-marocains présents ce soir, dont le Don King des créateurs des créateurs de contenu, Saïd Idam Oubla, qui est là ce soir, ainsi que Khalil El Hadri et Bilal Kitou, qui vont tenter dans les semaines à venir des ceintures mondiales. Saluer et remercier également Fatima, qui sans elle, ainsi que Rachid, Ali, Ibrahim et Amel, on n'aurait pas pu organiser ce dîner ce soir. Chers amis de la France, chers amis du Maroc, depuis plus de 10 ans, le dîner de l'amitié franco-marocaine réunit pour une soirée d'échange et de partage ceux qui continuent à tisser des liens forts de fraternité et de respect entre les deux rives de la Méditerranée. Cette année clôture le traditionnel mois des vœux de janvier, ces nombreux discours, tous prononcés par des hommes et des femmes plus brillants les uns que les autres. Prononcer un discours après toutes ces personnes n'est donc pas un exercice des plus aisés, et pardonnez-moi d'avance. Je me suis donc dit ce soir que j'allais répondre à une question qu'on me pose souvent. D'ailleurs, on me la pose des deux côtés de la Méditerranée. La Bible es-tu français ou marocain? Alors, j'ai bien conscience que cette question n'est pas posée à tout le monde de la même manière. Quand un ex-premier ministre va postuler candidater dans un autre pays, il revient en France et il redevient ministre. Vous avez bien compris, cette question elle est posée souvent et principalement aux franco-africains. Alors permettez-moi d'y répondre encore. Je suis
éternellement marocain. De naissance, de cœur, de parents, de racines, et pour d'innombrables raisons. D'abord parce que le Maroc a souvent été du bon côté de l'histoire, ce qui l'honore. Celui de la liberté, du respect, de la dignité humaine. Lorsqu'il a fallu, par exemple, soutenir l'Algérie dans son indépendance, le Maroc a été l'un des premiers à lui apporter un soutien crucial, souvent méconnu mais essentiel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le régime de Vichy et des nazis ont exigé la remise des Juifs du Maroc, Sa Majesté Mohamed V, paix à son âme, s'y est fermement opposé. On lui prête ces mots qui sont au cœur de la société marocaine. Il n'y a point de citoyens juifs, il n'y a point de citoyens musulmans, il n'y a que des citoyens marocains. Et si vous voulez prendre des citoyens marocains, commencez par moi. Aucun juif marocain ne fut déporté sous son règne et cette position courageuse reste gravée dans notre mémoire collective. Mais au-delà des événements historiques, le Maroc c'est aussi un peuple d'une immense générosité, d'une grande solidarité. En septembre 2023, ce peuple l'a montré au monde. Dès le lendemain, quelques heures après le séisme d'Alaouz, les Marocains et Marocaines de toutes les régions ont spontanément pris la route avec des couvertures, de l'eau, des vivres. C'est aussi et surtout ça le Maroc, la solidarité instinctive et une fraternité forte entre humains. Enfin, mon amour pour le Maroc repose aussi sur sa tolérance religieuse et son respect des croyances. Au Maroc, quelle que soit ta foi, tu peux la vivre librement et sans crainte. Que vous soyez chrétien, juif, athée ou musulman, personne ne vous attaquera jamais pour ce en quoi vous croyez. Et on ne peut pas en dire autant d'un certain nombre de démocraties occidentales devenues où l'islamophobie se développe considérablement. Elle est même propagée par une multitude de médias nationaux. Tel un venin dans le corps des démocraties européennes et au-delà, cette haine galopante ne mènera à rien de bon, et l'histoire nous l'a à plusieurs reprises montré. Mais je suis, et je l'affirme avec force et volonté, je suis également éternellement français. Français par adoption, français par éducation, français par culture, mais aussi par amitié et par admiration pour ce formidable pays indissociable de mon histoire. Je suis fier d'être français. Quand j'entends des discours de Chirac, de Villepin, je suis fier d'être français quand je me retourne vers l'histoire gaulliste de ce pays et de son peuple si proche de ses principes républicains. Je suis fier d'être français parce que la France m'a permis de construire des amitiés fortes, parfois incroyables, souvent improbables, mais toujours belles et sincères. Ces amitiés, je les ai construites avec notamment des personnes présentes ici, français. Ce fut le cas en fin d'année dernière, dans les sols fertiles de et la bienvenue. Des dizaines d'historiens, de spécialistes se sont penchés au nom d'Hassan II. Il ne s'agissait pas seulement d'un... Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la Marche verte. Un acte et le Sahara n'est pas un simple détail géographique ou politique. En français, mes amis, toute ma fierté d'être une force, que ma foi est une source d'ouverture, d'amour et d'espoir. Elle ne m'éloigne de personne, bien au contraire, elle me rapproche de tous. En tant que Français, nous la connaissons aujourd'hui dans les mines, dans les travaux publics, dans les usines de Maroc. Notamment le consul du Maroc, et je voudrais lui passer un message de la communauté marocaine yvelinoise. Ils attendent avec impatience le futur consulat. Plus vite il ouvre, et plus vite la satisfaction de la communauté marocaine sera forte. Monsieur le préfet, cher Frédéric, monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, cher Eric,
Je voudrais excuser les parlementaires ce soir, puisqu'ils sont 5 à s'être excusés dans l'après-midi, vu le contexte et la motion de censure qui est débattue ce soir. Donc je voudrais les excuser, dont notamment Carl Olive, Aurélien Rousseau, Benjamin Lucas et Madame Dion. Monsieur le Président du département, cher Pierre, et à travers toi saluer l'ensemble des élus du département, Madame, Messieurs les conseillers régionaux, Madame, Messieurs les maires, et vous êtes ce soir 52, je voulais vous remercier. Votre présence est un témoignage fort de la relation et de l'amour entre le Maroc et la France. Je voudrais également saluer tous les franco-marocains présents ce soir, dont le Don King des créateurs de contenu, Saïd Idam Oubla, qui est là ce soir, ainsi que Khalil El Hadri et Bilal Kitou, qui vont tenter dans les semaines à venir des ceintures mondiales. Saluer et remercier également Fatima, qui sans elle, ainsi que Rachid, Ali, Ibrahim et Amel, on n'aurait pas pu organiser ce dîner ce soir. Chers amis de la France, chers amis du Maroc, depuis plus de 10 ans, le dîner de l'amitié franco-marocaine réunit pour une soirée d'échange et de partage ceux qui continuent à tisser des liens forts de fraternité et de respect entre les deux rives de la Méditerranée. Cette année clôture le traditionnel mois des vœux de janvier, ces nombreux discours, tous prononcés par des hommes et des femmes plus brillants les uns que les autres. Prononcer un discours après toutes ces personnes n'est donc pas un exercice des plus aisés, et pardonnez-moi d'avance. Je me suis donc dit ce soir que j'allais répondre à une question qu'on me pose souvent. D'ailleurs, on me la pose des deux côtés de la Méditerranée. Labib, es-tu français ou marocain? Alors, j'ai bien conscience que cette question n'est pas posée à tout le monde de la même manière. Quand un ex-premier ministre va candidater dans un autre pays, il revient en France et il redevient ministre. Vous avez bien compris, cette question elle est posée souvent et principalement aux franco-africains. Alors permettez-moi d'y répondre encore. Je suis éternellement marocain. De naissance, de cœur, de parents, de racines, et pour d'innombrables raisons. D'abord parce que le Maroc a souvent été du bon côté de l'histoire, ce qui l'honore. Celui de la liberté, du respect, de la dignité humaine. Lorsqu'il a fallu par exemple soutenir l'Algérie dans son indépendance, le Maroc a été l'un des premiers à lui apporter un soutien crucial, souvent méconnu mais essentiel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le régime de Vichy et les nazis ont exigé la remise des Juifs du Maroc, Sa Majesté Mohamed V, paix à son âme, s'y est fermement opposé. On lui prête ces mots qui sont au cœur de la société marocaine. Il n'y a point de citoyens juifs, il n'y a point de citoyens musulmans, il n'y a que des citoyens marocains. Et si vous voulez prendre des citoyens marocains, commencez par moi. Aucun juif marocain ne fut déporté sous son règne, et cette position courageuse reste gravée dans notre mémoire collective. Mais au-delà des événements historiques, le Maroc c'est aussi un peuple d'une immense générosité, d'une grande solidarité. En septembre 2023, ce peuple l'a montré au monde. Dès le lendemain, quelques heures après le séisme d'Alaouz, les Marocains et Marocaines de toutes les régions ont spontanément pris la route avec des couvertures, de l'eau, des vivres. C'est aussi et surtout ça le Maroc, la solidarité instinctive et une fraternité forte entre humains. Enfin, mon amour pour le Maroc repose aussi sur sa tolérance religieuse et son respect des croyances. Au Maroc, quelle que soit ta foi, tu peux la vivre librement et sans crainte. Que vous soyez chrétien, juif, athée ou musulman, personne ne vous attaquera jamais pour ce en quoi vous croyez. Et on ne peut pas en dire autant d'un certain nombre de démocraties occidentales devenues où l'islamophobie se développe considérablement. Elle est même propagée par une multitude de médias nationaux. Tel un venin dans le corps des démocraties européennes et au-delà, cette haine galopante ne mènera à rien de bon, et l'histoire nous l'a à plusieurs reprises montré. Mais je suis, et je l'affirme avec force et volonté, je suis également éternellement français. Français par adoption, français par éducation, français par culture, mais aussi par amitié et par admiration pour ce formidable pays indissociable de mon histoire. Je suis fier d'être français. Quand j'entends des discours de Chirac, de Villepin, je suis fier d'être français quand je me retourne vers l'histoire gaulliste de ce pays et de son peuple si proche de ses principes républicains.
Je suis fier d'être français parce que la France m'a permis de construire des amitiés fortes, parfois incroyables, souvent improbables, mais toujours belles et sincères. Ces amitiés, je les ai construites avec notamment des personnes présentes ici, français. Ce fut le cas en fin d'année dernière, dans les sols fertiles de et la bienvenue. Des dizaines d'historiens, de spécialistes se sont penchés au nom d'Hassan II. Il ne s'agissait pas seulement d'un... Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la Marche verte. Un acte que le Sahara n'est pas un simple détail géographique ou politique. En français, mes amis, toute ma fierté d'être une force, que ma foi est une source d'ouverture, d'amour et d'espoir. Elle ne m'éloigne de personne, bien au contraire, elle me rapproche de tous. En tant que Français, nous la connaissons aujourd'hui, dans les mines, dans les travaux publics, dans les usines de Maroc. Merci à toi de faire de cet événement. C'est la 12e saison, puisqu'on a commencé en 2013 le premier dîner d'amitié franco-marocaine. Et évidemment, enfin, celui de ce soir a été assez simple à organiser, mais souvent c'est les premiers qui sont compliqués. C'est-à-dire qu'en 2013-2014 ça a été compliqué, mais aujourd'hui c'est devenu une habitude et du coup c'est devenu une sorte de routine intelligente, puisque comme vous avez pu le voir ce soir, l'événement s'est super bien passé, on a eu d'excellents discours, on a eu plus de 52 maires, plusieurs parlementaires et une multitude de chefs d'entreprise. Et le message était simple, la France et le Maroc sont amis éternels, sont amis depuis le XVIIe siècle. Vous avez tout à l'heure le préfet des Yvelines qui a raconté que les premiers accords datent du XVIIe siècle. Et donc il est légitime que cette relation se renforce par des échanges, se renforce par des rencontres, se renforce, et vous avez pu le voir ce soir, par la diversité des différentes tables. Et on était 260 invités, c'était 260 personnalités différentes, 260 caractères, mais avec un seul but commun, c'est de mieux se connaître, c'est d'avoir des échanges approfondis sur les questions qui intéressent le Maroc, sur les questions qui intéressent la France. Et une des questions importantes aujourd'hui pour le Maroc, c'est son intégrité. Et de rappeler aux participants que le Maroc est dans son Sahara et que le Sahara est dans son Maroc et qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Nous pouvons avoir d'autres débats sur d'autres questions, nous pouvons avoir des débats sociaux, économiques, sociétals, mais sur cette question de l'intégrité marocaine, il n'y en a pas, il ne doit pas y en avoir. Beaucoup de belles personnes, d'itinéraires formidables, beaucoup d'idées, beaucoup de brassages, et puis cette France plurielle qui est là aujourd'hui dans cette salle. Et encore une fois, je suis là et je me présente à vous avec cette l'humilité de ceux qui sont nés et qui ont grandi dans ce pays. Je le disais tout à l'heure, je suis née à Bourg-la-Reine, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Et je suis très sensible à une partie du discours qui a été développé par Habib tout à l'heure. Celui qui voudrait que vous n'ayez pas à choisir, et personne ne devrait avoir à vous forcer de choisir entre une partie de votre identité et une autre partie de votre identité. Vous pouvez être les deux, vous pouvez être les trois, vous pouvez être ce que vous voulez, pour peu que vous apportiez à la France cette richesse qui la caractérise, qui est encore une fois cette pluralité, cette diversité qui a toujours prévalu dans l'histoire de la France pour ceux qui connaissent son parcours et son itinéraire. Donc, fierté. Nous sommes deux pays qui nous connaissons très bien. Nous avons pu nous fâcher, comme dans un couple.
mais nous avons décidé de rester ensemble et de le rester plus fort qu'avant. Cette relation qui a gagné en intensité cette dernière année, particulièrement depuis le mois de juillet, depuis que le président Emmanuel Macron a en effet adressé à Sa Majesté Mohamed VI une lettre dans laquelle il exprime le soutien de la France à l'intégrité territoriale du Maroc. C'est là un devoir de justice et un devoir de vérité qui était attendu de la part de la France, l'une des parties prenantes de la colonisation de ce territoire avec l'Espagne. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance et les Marocains l'accueillent et l'ont accueilli avec tout le prix et toute l'importance qu'elle revêt pour nous, parce que nous sommes deux pays qui avons cette proximité incroyable présente dans cette salle, deux sociétés civiles qui se connaissent, qui se fréquentent, qui se voient au quotidien. Et c'est ce qui fait la force, encore une fois, de cette amitié entre la France et le Maroc. J'ai dit que je ne m'attarderai pas, j'ai l'impression que je suis partie un petit peu dans... J'ai pris un peu la voix de mon ami Habib. Je m'en arrêterai là en disant et en exprimant, moi également, tous mes voeux de bonheur, de santé, à l'occasion de cette nouvelle année. Je crois qu'on peut encore le faire, 2025, qu'elle soit porteuse pour vous tous, à l'intérieur de vos familles, pour nos peuples respectifs, d'un peu plus de paix, parce que nous vivons des temps très troublés, que je me garderai bien de commenter, comme l'a fait Habib, mais des temps très troublés où on cherche à semer la discorde, on souffle sur les braises, on attise la haine. Et là-dessus, il n'y a pas 50 manières de répondre. La seule, la plus forte, la plus intense et la plus impérieuse, c'est l'amitié. Alors vive l'amitié entre la France et le Maroc, vive nos deux pays. Merci Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Paris. كما شاهدتم وكما تتبعتم خلال هذه الأمسية الجميلة، فقد كان هناك عشاء للصداقة المغربية الفرنسية، الذي هو تقليد سنوي ينظم كل سنة وتشارك فيه كل فعاليات المنطقة، وبحضور السيدة سفيرة صاحب الجلالة، وكما كان يفعله السفراء السابقون لصاحب الجلالة بهذه المدينة، والتي دائما تنظم على مستوى منطقة المونطوا، ويكون هو لقاء أو مناسبة من أجل أن نجسد أو نعطي لهذه الصداقة بين البلدين عنوانا ومعنى من خلال هذه اللقاءات. فلقاء اليوم كما ترون حضرت فيه شخصيات وازنة ومسؤولين كبار في المنطقة، منهم رؤساء المقاطعات ومسؤولين الدولة الفرنسية، وأيضا سيناتورات وعمداء 52 مدينة. وأنا كقنصل عام تشرفت هذه الأمسية من أجل أن ألتقي بعدد كبير من هؤلاء الشخصيات التي سأكون يعني في المستقبل مطالبا بأن أشتغل معهم من أجل مصلحة الجالية المغربية المقيمة في هذه المنطقة. فإذا مثل هذه اللقاءات وهذه الأمسيات هي التي تفتح لنا أبواب من أجل التعارف على الناس الذين يدبرون الشأن العام بهذه المنطقة، وبالتالي أيضا كانت مناسبة من أجل أن سمعنا خطابات تشيد بدور صاحب الجلالة وبوحدة الأراضي المغربية وبانتماء الصحراء المغربية والأقاليم الجنوبية للمغرب، التي باعتراف المسؤولين الفرنسيين أيضا الذين منهم من ألقى الخطاب، وأيضا التركيز
على جودة ومستوى العلاقات الفرنسية عبر التاريخ. إذن سأنتقل إلى شطر ثاني في هذه المداخلة أو هذا التصريح الذي أتشرف بإعطائه لقناتكم من أجل أن أزف للمغاربة الذين هم على علم بطبيعة الحال بإنشاء قنصلية مغربية بمونت لاجولي، وهذه القنصلية التي ستكون دائرتها تشمل منطقة ليزيفلين أو ما يسمى ب 78 ثم منطقة لوغ 27 وأيضا منطقة سين ماريتيم 76 ديبارتمون 76. فالقنصلية كما يعرف الجميع هي موجودة على الأرض قائمة، ولكن نحن الآن بصدد هي في شكل ورش من أجل أن تتم تنظيم أو ترتيب فضاءاتها داخل القنصلية لكي تتلائم وطبيعة الاشتغال القنصلي والاستقبال المغاربة في فضاء إداري لائق بهم وبانتظاراتهم. فإذا كان في الفترة الحالية أنه لا يمكن إعطاء تاريخ محدد من أجل أن لفتح القنصلية، ولكن نتمنى أن إذا سارت الأشغال بهذه الوتيرة التي عليها نحن اليوم نعمل جاهدين على أن تكون القنصلية إن شاء الله جاهزة في غضون شهر ونصف أو شهرين بحول الله، من أجل نستقبل جاليتنا ومن أجل أن نقدم لها الخدمات في إطار فلسفة القرب وفلسفة الخدمة. وشكرا جزيلا. Bien, Monsieur le Préfet et Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, Madame l'ambassadeur, parce que la première fois que je vous ai rencontré, chère Samira, je vous ai aimé être appelée Madame l'ambassadeur. Ça va venir. En vous saluant, Madame l'ambassadeur, je salue naturellement l'ensemble des autorités marocaines présentes, avec une petite faiblesse pour le consul général de Mantes. Les Mantais sont tellement heureux d'avoir enfin leur consulat. Et puis je salue l'ensemble des élus, les élus nationaux, représentés surtout par le sémillant Éric Dumoulin, sénateur de son État, et puis les conseillers départementaux et régionaux qui sont venus en grand nombre, et puis les maires qui sont venus de partout, les adjoints aux maires, les personnalités aussi de la vie économique de notre département. Alors, en vous écoutant, ma chère Samira, j'ai compris. J'ai compris pourquoi, après une fâcherie, qui a été trop longue à mon goût, nos deux pays se sont à nouveau embrassés et le président de la République a adressé la lettre engageant la France dans la reconnaissance de l'intégrité territoriale marocaine. J'ai compris à ce moment-là pourquoi Sa Majesté Mohamed VI vous avait nommé ambassadeur. Parce que comme par hasard, la fâcherie avait commencé avant vous, et vous, non seulement vous avez fait la réconciliation, mais comme ça ne suffisait pas, vous avez quand même réussi à obtenir que cette lettre arrive. Alors oui, je vois votre modestie, vous dites non, non, c'est pas moi, c'est Sa Majesté, c'est le chef. Non, il n'y a pas de grand chef
s'il n'y a pas des personnes qui, derrière eux, avec leur talent, avec leur énergie, avec leur amour de leur pays, trouvent les solutions. Et je veux le dire ici, devant l'ensemble des autorités françaises qui sont là, mais aussi devant l'ensemble des Marocains, combien vous êtes de ce point de vue admirable, et je leur demande de vous applaudir. Alors, une fois que j'ai dit ça, Samira, je me suis dit, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a autant de talent? Pourquoi elle a autant d'énergie? Et j'ai compris. Et j'ai compris en particulier en vous écoutant ce soir. Parce que vous êtes franco-marocaine. Vous êtes la première femme nommée ambassadeur en France, mais vous êtes surtout le premier ambassadeur du Royaume du Maroc qui soit franco-marocain. Et en disant ça, je ne plaisante pas. Je n'enfonce pas une porte ouverte. Je m'adresse à tous les franco-marocains qui sont là et qui ont entendu le discours de la Bible, qui se sentent français, marocains et musulmans. Vous avez un rôle historique à jouer. Alors, pardonnez-moi de vous dire, il ne s'agit pas simplement d'agiter les drapeaux quand le Maroc a gagné à la CAN et d'agiter les drapeaux quand la France est championne du monde. Non, il s'agit de bien plus grave que cela. Il s'agit de faire que dans un monde où on est en train de s'enfermer dans des identités malheureuses parce qu'on veut que ces identités soient uniques, il faut accepter que des identités puissent cohabiter, des identités différentes. Et c'est ça le grand combat de notre époque. Parce que l'intolérance, c'est quand on prononce un discours sur l'identité nationale, comme s'il n'y en avait qu'une. Il y a des identités dans une nation. La richesse d'une nation repose sur sa diversité. Et donc je le dis ici ce soir avec beaucoup de force, il faut que vous preniez toute votre place. Prendre toute sa place, c'est d'abord être exemplaire. C'est exemplaire par vos engagements, mais c'est aussi être exemplaire par vos discours, par votre capacité à expliquer comme l'a fait brillamment la Bible, peut-être un peu trop longuement, et c'est l'exemple de son succès diplomatique exceptionnel. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mes chers amis. Oui, vive l'amitié franco-marocaine. Oui, vive l'intégrité du Maroc. Oui, vive... Ce soir, c'est le 10e anniversaire, enfin la 10e organisation du dîner franco-marocain. Ce soir, c'est le 10e anniversaire du dîner de l'amitié franco-marocaine organisé par l'Habib et Daoudi et l'association des Marocains des Yvelines. Et à cette occasion, eh bien, c'est une communauté très particulière, cette communauté des Franco-Marocains, des Amis du Maroc. Et ils se rassemblent pour partager ces moments de fraternité. Et naturellement, c'est aussi un moment un peu politique. On sait qu'il y a eu des tensions entre nos deux pays. Eh bien, désormais, l'initiative du président de la République par un courrier à Sa Majesté Mohamed VI rappelant le soutien de la France à l'intégrité territoriale marocaine tel que ça a pu être exprimé devant l'ambassadeur de Sa Majesté, eh bien, tout ça a fait que nos relations sont maintenant apaisées. Donc apaisées au sommet de l'État, apaisées à la base. Donc c'est absolument formidable et ça a donné ce grand moment de fraternité. Des membres de la grande famille marocaine, franco-marocaine et française qui seront présents ce soir parmi nous. Quand je suis arrivé, on m'a dit, c'est la première fois que je viens, je suis en poste depuis moins d'1 an, quand je suis arrivé, on m'a dit il n'y a jamais eu autant de monde au dîner d'amitié franco-marocaine. Un préfet, on est toujours un peu en train de se regarder, donc je me suis dit, bah, tiens, je viens, ils sont tous venus. Donc pour moi, ils sont venus ce soir. Et en fait, j'ai bien compris, c'est la première fois que l'ambassadeur vient aussi à ce dîner et tout le monde est venu pour vous, comme Pierre Bédier l'a très bien décrit. Donc c'est vous vraiment qu'on voulait remercier ce soir pour votre
Il y a des moments dans une vie de famille, vous avez des événements familiaux où tout le monde se retrouve, et parfois il y a un petit point d'obligation. On se retrouve, on est content de se voir, mais on se fait un peu la tête. C'est ce qu'on a connu ces dernières années. On a rencontre entre la France et le Maroc. On se retrouvait, c'était sympa, mais ça n'avait pas le même goût qu'avant, parce qu'on avait un petit contentieux, des petites tensions qui pourrissaient un petit peu la relation, et beaucoup d'incompréhension, et le plaisir de se retrouver était parfois un petit peu entaché de cette histoire. Ce soir, c'est vraiment des retrouvailles. Et je crois que c'est important de le souligner. Chacun ce soir est content de se retrouver. Et je pense que d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, depuis le déplacement du président de la République cet été au Maroc, il y a un poids qui est tombé. Et ce poids, on est tous contents de le voir tomber, on est tous contents de le voir chuter, et on est tous très contents ce soir, sans arrière-pensée, avec plaisir de se retrouver pour vraiment fêter cette nouvelle amitié. Cette amitié, elle est très ancienne en fait, et je regardais en préparant notre dîner, il y a eu un traité de franco-marocain d'amitié en 1682, signé par l'ambassadeur Tamine et par Louis XIV, traité qui a été signé à Saint-Germain-en-Laye, voilà, qui est un des premiers traités d'amitié. Donc vous voyez que cette amitié, elle est très ancienne, et que malgré le temps, les choses ont continué à cheminer, et nos deux pays ont continué à avancer ensemble. J'ai toujours du mal à faire la distinction entre un Marocain et un Franco-Marocain. On a une très grande communauté franco-marocaine dans les Yvelines. Et c'est vrai qu'en fait, les histoires de nos deux pays sont mêlées, les histoires des familles sont mêlées, les sens sont mêlés. Et chacun a un lien avec le Maroc. Madame l'ambassadeur, vous l'avez rappelé. Et je pense que chacun, dans son histoire familiale, a une histoire particulière avec le Maroc. Moi, j'ai une mère qui a grandi à Casablanca pendant 15 ans. J'ai un fils qui rentre là de 4 mois de formation militaire au Maroc. Et donc nos peuples sont vraiment liés en permanence, et c'est très compliqué de savoir qui est quoi. C'est pas une relation de grand frère à petit frère, c'est une relation de cousin à cousin, d'égal, dans le respect les uns des autres. Et c'est vraiment une relation familiale marocaine dans ce département. On a aussi en France de Sa Majesté le Roi du Maroc. Elle est annoncée. Je crois savoir aussi. Et c'est vrai que dans les Yvelines, entre le traité de Saint-Germain-en-Laye, on en parlait avec Pierre Bédier, l'ambassadeur, qui a aussi accueilli le grand-père de Sa Majesté, quand il était encore en exil. On a un beau palais aussi à Versailles, et on serait tellement honoré de pouvoir un jour accueillir le roi du Maroc dans les Yvelines, ici. Ce serait un bel hommage. Donc je fais ce vœu en ce début d'année, on est en février, c'est presque trop tard, mais on peut quand même le faire. Ce serait vraiment la belle reconnaissance de cette amitié entre nos deux pays. Je ne serai pas plus long. Vive le Maroc, vive l'amitié franco-marocaine, et vive la France. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous remercier tous chaleureusement d'être de votre je vous souhaite une excellente soirée.
Bien, merci de me donner la parole. Je voudrais tout de suite donc tracer le cadre et présenter le cadre. Nous sommes dans le cadre de le colloque international Maroc Entrepreneur. Nous sommes dans le Conseil économique et social et nous sommes donc entourés d'un certain nombre d'expositions. C'est un événement important qui est dédié aux entrepreneurs, aux investisseurs qui aimeraient aller donc investir dans ce beau pays qu'est le Maroc. Mais si vous avez remarqué, nous avons toute une série d'exposants, différentes thématiques. Et là, je suis devant l'exposition de notre ami artiste photographe Bouabid El-Meknassi, qui expose comme d'habitude des profils de nos jeunes Marocains. Il y a de tout dans cette exposition que vous pouvez donc tout à l'heure voir. Il y a de tout. Il y a des jeunes, des moins jeunes. Il y a des profils tout à fait différents, professionnels et socio-économiques. Et donc l'idée, c'est de les présenter et d'essayer de voir un petit peu comment les intégrer dans une dynamique économique. Alors nous, on essaie aussi de sensibiliser sur le volet culture. Nous sommes en train de plaider pour la culture, pour essayer de dire oui que la culture est un secteur créateur aussi d'emplois, créateur de richesses. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'évacuer de cette dynamique économique et culturelle. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que toute la dynamique et toutes les dynamiques qui ont pour objet de participer, de contribuer au développement économique et social du pays et surtout aussi le développement économique et humain du pays. Nous sommes donc là pour essayer de présenter ce Maroc de contraste et de lumière qui est vraiment ouvert, qui est en pleine expansion. Et merci pour votre présence et l'intérêt que vous portez à cet événement. Secrétaire général du département des Marocains résidant à l'étranger, chers partenaires, institutionnels, entrepreneurs, chers amis de Maroc Entrepreneur. C'est avec une profonde gratitude et un engagement renouvelé que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette 16e édition de la Journée de la création d'entreprise. Dans le cadre prestigieux du Palais d'Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental. Ce lieu, emblématique, symbole de dialogue et de réflexion, propice aux échanges. Lors de son discours du 6 novembre 2024, à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a souligné l'importance du rôle des Marocains résidant à l'étranger, des Marocains du monde, dans le développement économique du pays. Il a mis en avant la nécessité de renforcer leur engagement à travers des investissements structurants et durables, en facilitant leur intégration dans les stratégies nationales et en leur offrant des dispositifs d'accompagnement adaptés. La JCE 2025 est un moment clé qui marque un tournant important dans notre histoire collective. Le 25e anniversaire de Maroc Entrepreneur, une étape qui symbolise à la fois un héritage de passion et d'innovation, ainsi qu'une projection résolue vers l'avenir. Ce quart de siècle témoigne d'un engagement signé entre le Fonds Crédit pour l'investissement, l'Agence française de développement,
Emploi et BPI France pour la création d'un investissement, tout simplement pour leurs besoins administratifs sur le sol marocain. Travaille au cours. In Morocco. And one of the things that actually inspired me the last 3 years is that after COVID, I was thinking I want to do, I was into social work. Les primes vont commencer à être octroyées parce que ça dépend de l'état d'avancement des projets. Donc ils sont liés à chaque investisseur. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Par rapport à quand on travaille en France et à Casablanca, parce que c'est 25% par rapport aux salariés. Et le deuxième, c'est concernant les TGM, parce que vous savez comparer le TGM de quelqu'un qui est ingénieur qui est en France par rapport au Maroc, parce que j'entends souvent des choses. Zina Batim, présidente de Maroc Entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons fêté les 25 ans de Maroc Entrepreneur, un réseau, un des plus grands réseaux d'entrepreneurs et de grands cadres dirigeants au sein de la diaspora en Europe. Nous sommes ravis de cette cérémonie qui s'est passée à merveille et un grand bravo à tous les entrepreneurs, à tous nos partenaires qui ont soutenu cet événement. Du 16e tremplin Maroc. Mais avant cela, je vous propose sans plus tarder de donner la parole à celle qui préside actuellement aux destinées de Maroc Entrepreneur. J'ai nommé Madame. La stratégie digitale 2030 qui a de grandes ambitions, mais qui est aussi un des moyens et des grands moyens. Solar Energy and Water in Africa. Et ce programme, il est basé sur ce qu'on appelle le Nexus eau, énergie, agriculture. Et c'est la seule façon pour nous de pouvoir viabiliser le marché énergétique
en étant justement, en travaillant en termes de chaîne de valeur, pour pouvoir justement viabiliser ces populations à travers le secteur agricole, notamment via la formation et le renforcement de capacités. Je m'appelle Douglas Mbiondou, je suis président de l'association 10 000 codeurs. 10 000 codeurs accompagnent les jeunes sans emploi et les adultes en reconversion d'Afrique, de France, vers les métiers du numérique. Nous sommes extrêmement contents et extrêmement fiers d'avoir été invités par Maroc Entrepreneur à cet événement, qui nous permet de rencontrer d'une part des Marocains du monde et d'autre part des institutions du Maroc. Très heureux d'avoir pu découvrir la feuille de route du Maroc sur le projet Maroc Digital 2030 et de pouvoir associer le savoir-faire de 10 000 codeurs à la vision du royaume. Ma reconnaissance envers nos partenaires, nos intervenants et chacun d'entre vous qui, par votre engagement, contribuez à la vitalité de cette dynamique entrepreneuriale. Et surtout, un immense merci à ma chère équipe de Maroc Entrepreneur qui a abattu un travail colossal pour que cet événement puisse se tenir dans... Madame la Présidente de l'association Maroc Entrepreneur, c'est pour moi un réel plaisir de participer à cette 16e édition de la journée de la création d'entreprise. Je tiens tout particulièrement à féliciter l'équipe et les membres de l'association Maroc Entrepreneur qui ont fêté en 2024 leur 25e anniversaire. Un quart de siècle au service d'un rapprochement entre la France et le Maroc, un quart de siècle d'engagement aux côtés de celles et ceux qui souhaitent investir et s'investir par leur créativité dans des projets. La garantie que vous donnez, c'est qu'il y a forcément déposé auprès d'une banque, et cette banque-là, l'accorde des... معكم فاضل محمد البشير معروف في العالم الفني باسم مويف. دونك هنا غادي نوريكم لا كوليكسيون ارتستيك ديالي اللي سميتها لا غاترافير ان روغار ماروكان، واللي الغرض منها هو انه نديروا واحد الاشهار وواحد التعريف بالثقافه المغربيه العريقه. في هذه لا كوليكسيون ارتستيك جمعت ما بين العالم ديال الفن وهذوك الرموز ديال الفن اللي معروفين
بحال موناليزا بحال فريدا كالو بحال ماريلين مونرو وزدت عليهم واحد شويه ديال لاطوش ماروكان باش غادي نكريو واحد النوع جديد ديال لي طابلو اللي ما عمرو كان واللي زوين وعنده هدف انه يشهر الثقافه المغربيه بحال كنشوفوا فريدا كارلو موراها واحد زربيه مغربيه عريقه ولا موناليزا في الرباط كتشرب اتاي. دونك هذا الشيء كامل الغرض منه هو انه نشهروا الثقافه المغربيه ديالنا ونخليكم مع هاد لا كوليكسيون وشكرا بزاف. On pose toujours dans ces circonstances-là, est-ce que tu t'y attendais? Pas vraiment, mais en tout cas c'est une surprise très agréable. Donc, merci. Voilà, j'espère que ça avancera et que vous entendrez parler de Bayanès et surtout de Cisarom dans les années à venir et en positif. Et merci maman. En fait, Bayanès c'est Nadia Senchici, donc comme ça la maman restera dans l'histoire. Bravo. Bonjour, on est ici à la maison de la chimie, dans le 6e arrondissement de Paris, qui a un quartier déjà intellectuel. Et l'événement, c'est lié à la diaspora africaine. Il s'appelle l'État généraux de la diaspora africaine. Les organisateurs, en particulier Madame Rachida Kautz, m'a permis d'avoir un stand pour exposer mes livres, notamment liés à la diaspora. Alors je rappelle, c'est une étude de terrain que j'avais réalisée, qui a pris 8 ans pour combler le fossé interculturel entre la diaspora marocaine et les Marocains locaux, je dirais. Donc il y a 4 tomes. Le premier tome, la société et l'identité marocaine, elle est là. Ça prend le style de vie des Marocains au Maroc, comme ça les gens quand ils rentrent, ils ont une idée sur la réalité du Maroc. Le tome 2, c'est la famille. Il y a toutes les facettes, toute l'histoire et les mœurs de la famille marocaine. Tome 3, c'est le travail, il est là. Et le tome 4, c'est le plus important, c'est la diaspora. En fait, la diaspora, ça donne les outils pour que la diaspora se remette en question, avoir un regard critique sur la façon de percevoir les Marocains du Maroc, le Maroc en général, et comment se positionner par rapport à son identité. Donc je propose des outils de management et de coaching pour décider, pour se positionner par rapport à son pays d'origine. Alors, il y a d'autres sujets que j'avais traités, le sujet lié à l'évolution des musulmans en France, le sujet lié à la gestion des crises qu'on est en train de traverser. Le dernier, c'est lié à la fragilité des valeurs morales et comment sillonner dans la confusion morale de notre époque. Alors je suis là, ici, pour aussi mettre en exergue un message de rappel. C'est qu'effectivement, l'objet de l'événement, à ce qu'il y a des gagnants, je dirais la diaspora africaine, des gagnants qui sont les pays d'origine, mais il ne faut pas oublier, un gagnant de base, c'est la France, évidemment. Parce que tout simplement, on est là
dans un milieu de paix, un milieu d'évolution, un milieu français. On est formé par des écoles françaises et donc forcément, il y a une part de France dans le succès qu'on est en train de réaliser. Donc, le rapport avec nos pays d'origine, il faut intégrer, je dirais, comme acteur important, la France, tout simplement. Merci bien, à très bientôt. Salam alaikum, معكم Anwar Azlmat, cofondateur de Manbita, qui est une entreprise qui met en relation d'un côté les entreprises basées au Maroc, qui sont aujourd'hui 9 qui sont présentes, 9 grandes entreprises, 9 grands groupes marocains avec des présences à l'international. Et donc de l'autre côté, on met en relation Shabab Dialna, Al-Mgharba, li Paris, ou les machiri li Paris, puisque j'ai un nas اليوم من بوسطن, من لندن ومن بزاف ديال المدن في فرنسا. Et donc الهدف ديالنا هما نلاقيو نلاقيو الناس, enfin الناس بالشركات باش pour faciliter le retour vers le pays. بأحسن الظروف وبأحسن العروض, puisque les entreprises aujourd'hui sont prêtes à faire des offres inédites et nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu spécial, un lieu magique qui est la Maison du Maroc, la maison de tous les Marocains qui nous ont ouvert leurs portes aujourd'hui, et pour ça merci beaucoup et restez connectés pour d'autres événements Manbita. Shukran bzaf. هذه التظاهرة اللي منظماها منبيتا اللي هي شركة مغربية اللي أسسوها 3 ديال الشبان المغاربة اللي تيقراو في الديار الفرنسية. هو هذه التظاهرة هذه هي فريدة من نوعها لأنها كتجمع أول مرة في واحد النظام فريد مجموعة الشركات مغربية الرائدة مع الشباب المغربي اللي كيتبع الدراسة ديالو في الديار الفرنسيه, واللي ان شاء الله عنده رؤيه انه يرجع للبلاد باش يخدم البلاد ويستقر في المغرب ان شاء الله. فالحمد لله انا فرحان بزاف لانني كنت اليوم جيت اليوم لهذا لو صالون, وكنتمنى ان هذه التظاهرات يبقاو ديما, ولانها نوع من كيمثل واحد النوع من الربط بين المغرب والخارج. وان شاء الله كنتمنى التوفيق للمؤسسين شركه منبيتا لتنظيم تظاهرات واحده اخرى. شكرا. De commencer par ça, c'est très bien, très rapidement. Donc on va par la suite prendre des questions, mais on va... Je voudrais tout de même vraiment remercier Monsieur le directeur de la Fondation vraiment pour votre accueil. Je voudrais remercier Sibadish avec qui j'ai été en contact, et vraiment je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour présenter ce livre, et je voudrais vous remercier. C'est un peu les montagnes russes, des moments de joie, d'excitation, des moments de frustration, des moments de colère, des moments... et puis toujours à la fin, en tous les cas pour ce qui me concerne, mais je pense que c'est assez partagé, le livre qui sort n'est jamais le livre qui a été rêvé, et donc il y a toujours une énorme déception à la fin, et il faut... le personnage, bon,
vivre à travers. J'ai sorti un premier livre qui s'appelait Dialogue en Médina. Ensuite, j'ai sorti un deuxième livre qui était un recueil de nouvelles qui s'appelait Fès est une drogue. Et puis, je viens de sortir la dernière. Puis, L'homme debout, parce que c'est quand même très significatif, l'homme debout. L'homme debout. Dans une société où souvent il y a la notion de soumission, la notion d'allégeance, il y a beaucoup de notions. Et cet homme, il est debout. Oui. Qu'est-ce que vous... Alors, l'homme debout, c'était une incursion. Au début, j'ai beaucoup publié chez le Fenech, les éditions Le Fenech. Et l'éditrice voulait faire elle s'intéresse beaucoup à la peinture, elle voulait faire une biographie d'un peintre qui est dans son atelier. Alors à Rabat, il a un atelier à Rabat à l'océan, et je l'ai regardé peindre, je l'ai suivi, et j'en ai sorti cet ouvrage. Vraiment, c'est un peintre très discret, mais quand j'ai commencé à le rencontrer, il fait partie de la deuxième génération des peintres. C'est un homme, je dirais, qui a été touché par la grâce grâce à la peinture. C'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui a été passionné par ça. Et il a chaque fois rencontré des gens qui l'ont accompagné, c'est-à-dire notamment il a rencontré une institutrice, puis après une professeure, qui l'ont poussé et qui l'ont accompagné. Pour... Oui. Donc, Naïma parlait des bidonvilles. Donc le Maroc, je sais pas si vous connaissez tous le Maroc, est dans une dynamique de développement incroyable. Et on a vu ces bidonvilles qui ont cerclé les grandes villes. Il y a toute une histoire. Le bidonville, ceux qui connaissent le bidonville de Nanterre, c'est pas que le Qasdeir et que ça. À l'intérieur, il y avait des hommes et des femmes, il y avait même des résistants, des gens qui luttaient pour l'indépendance, et je parlais d'autres. Et donc, ces villes étaient encerclées par des bidonvilles, et le Maroc a fait un effort extraordinaire pour. Vous avez parlé d'itinéraire. Là, on va rentrer dans le vif des sujets. Si vous permettez, Naïma, on va essayer de couper cette histoire en trois. On va parler de Sibkey. Qu'est Sibkey? Donc, on va prendre début du XXe siècle, 1907-1908, jusqu'à 1942, jusqu'à ce qu'il est devenu, donc il est rentré comme un agent d'autorité, il est près des Pachas. Et après, on va enchaîner après 142. À vous. Oui, donc on peut adopter cette périodisation et parce que nous allons voir dans les autres périodes comment Sibkey était donc un lieutenant, un militaire, etc. Comment il va devenir un véritable patriote pour l'indépendance du Maroc. Oui, merci. Et effectivement, quand j'ai commencé à travailler sur Sibkey, j'ai découvert qu'il est né, je savais qu'il était né en 1907, mais ce que j'ai découvert et que je ne savais pas et qu'on ne racontait pas dans ma famille, c'est que son père a rendu les armes en 1907, exactement l'année de la naissance de son fils. Et parce que ce que je dois vous dire, c'est que le protectorat officiellement a été instauré en 1912 par la signature d'un traité à Fès, mais en fait le protectorat, il y avait le père de ce petit Bkey qui venait de naître, qui était le caïd, c'est-à-dire le chef de la tribu des Biznassen, et avec les autres tribus, il a été obligé de rendre les armes parce que l'armée française était beaucoup plus forte. Et puis surtout parce que l'armée française utilisait. Et donc c'était son unique fils. Sa femme, elle, c'était son troisième mari. Elle avait une fille d'un premier mariage. Et là, elle a eu ce garçon. Et donc vous pouvez imaginer un peu l'atmosphère dans laquelle il est né, qui s'appelait Dan Beda. Et l'idée de l'IOT, c'était, comme il voulait incorporer dans l'armée française, il voulait incorporer des soldats. Il y avait beaucoup de soldats qui déjà avaient combattu en 1914 pour la Première Guerre mondiale.
Donc ils se sont dit, eh bien, ça serait bien qu'on ait des officiers indigènes qui puissent nous aider à encadrer ces soldats marocains, d'accord? Et donc ils vont créer cette école militaire pour former des officiers marocains dans le but d'encadrer ça, et puis ils voulaient les former aussi pour être des administrateurs. Et en fait, c'était Lyautey qui était à la base de ça. Et Lyautey était quelqu'un de très élitiste, c'était un noble, un aristocrate, complètement assumé. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, c'est l'école des notables, donc complètement assumé. Et dans cette école militaire, un des critères pour pouvoir entrer dans l'école militaire, il fallait être fils de notable. Carrément, c'était officiel, d'accord? Voilà. Parce que dans son idée, il voulait reproduire l'élite marocaine, d'accord? Et d'ailleurs, c'était tellement élitiste que dans cette école-là, qui avait énormément de moyens, il formait 14 officiers par an, uniquement, avec énormément de moyens, d'accord? Donc il fallait vraiment être très privilégié pour pouvoir rentrer dans cette école, parce qu'il y a le premier passage, c'est au niveau régional, le contrôleur civil devait remarquer les jeunes Marocains qui parlaient très bien français. Et ils vont avoir énormément d'activités parascolaires, c'est-à-dire qu'ils vont faire le tour du Maroc, et ils vont rencontrer dans chacune des villes l'élite. Par exemple, à Marrakech, ils vont rencontrer le Pacha Glaoui, à Fès, ils vont rencontrer le ministre. C'est-à-dire qu'on les traitait comme... Surtout, une remarque qui revenait tout le temps, il est très cultivé. Il est largement plus cultivé que la moyenne, comme si c'était très étrange qu'un petit campagnard qui vient du fin fond de sa campagne ait une culture pareille. Ils ont l'air vraiment étonnés de voir cette jeune adolescente qui rentre dans cette école à 19 ans, qui a, paraît-il, déjà l'étoffe d'un chef, d'un groupe. Et alors j'ai découvert ça, et j'ai découvert aussi, ça j'ai trouvé ça très sympathique, parce que vraiment je pouvais le suivre à la trace, qu'il était à la fois brillant et à la tête, et qu'en fait aussi, je crois qu'il était à la tête, il a eu, je crois, plus 85 munitions et arrêts. Il était très indiscipliné. Et j'ai découvert aussi qu'avec deux autres amis à lui, il formait ce qu'ils appelaient les mousquetaires, les trois mousquetaires. Donc il avait déjà ce côté un petit peu chevaleresque. Donc il va sortir de cette école en étant sous-lieutenant. Et sous-lieutenant indigène. Officiellement. Qui s'appelle Safari. Voilà. Il est indigène. C'est le titre officiel. Et ça, j'ouvre une parenthèse pour dire que vraiment le protectorat et la colonisation, il y a des ambivalences et des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'on leur a donné plein de moyens pour les éduquer, mais on leur dit attention, vous êtes indigènes. D'accord ? Et après, quand il va être en Syrie, je ne vais pas développer ça, mais il va souffrir de ça, du fait qu'il est ordre des Français, d'accord? Alors que lui est indigène, d'accord? Mais parce que comme il était lieutenant et qu'il y avait des sous-lieutenants, ben, ils étaient sous ses ordres, d'accord? Donc ça fait partie des choses un petit peu étranges. Donc il sort de là, il est sous-lieutenant. On arrive en 1932 et il a participé à un nombre de batailles avec bravoure. Il leur répondait toujours d'un mot. Il qualifiait le vent de Amir Saïd. Ça surprenait beaucoup de gens parce que...
كتاب بباريس وخصوصا وان à l'époque donc cette dynastie saharienne donc qui émerge كتاب لاننا حنا شفناهم كاملين الحمد لله جاو من المغرب كل واحد كتب شي كتاب الا وهو تيقدموا وتيغني به الخزانه الوطنيه والناس تلهفت على الكتب المغربيه وخصوصا منها اللي كتحكي على تاريخ المملكه وعلى عراقه المملكه منذ القدم. وحنا شفنا كل المتدخلين اللي جاوا وخصوصا كانت هناك مسرحيات كذلك اللي ادتها سناء وامال عيوش، وهذا الشيء كله خلى المغاربه اللي حجوا لهذا المهرجان يخرجوا بواحد احساس الفخر انهم مغاربه، وخصوصا ان حتى هذيك الصناعه التقليديه المغربيه خصوصا الزليج ولا القفطان ولا الزليج ولا القفطان ولا القبس حاضرين في واحد ان لومينو اللي في قلب القصر، ولهذا احنا شفناهم كاملين هنا الحمد لله. وهذا كله تيشرف المملكه وتيزيد في اشعاع المملكه، والحمد لله بفضل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله. احنا الحمد لله المغرب الان اينما وليتم وجوهكم فتم المملكه المغربيه، وتنتمنوا لسيدنا الشفاء العاجل ان شاء الله ودوام الصحه والعافيه، وديما مغرب والله الوطن الملك.